वंदना, हे मंगलपुरी धाम की वंदना, जो राज जी की वंदना, वंदना हो वंदना, हे भद्रावती धाम की आओ हो वंदना, प्राणनाथ प्यारे આજુબાજુની સુંદરતાજી કદાચ કામમાં વ્યસ્ત હોય અને જેમાંથી પરવાર તો આવીને સભા મંડળમાં પોતાનું સ્થાન મેળવો. કાર્યક્રમની શરૂઆત થાય છે. આજુબાજુથી ઘણા ભજન મંડળો પણ આવવાના છે. ભજનનો પણ લાભ લેવાનો છે. આજનો લાવો લીજીએ રે કાલ કોની તિથિ છે. આજે કાર્યક્રમનો બીજો દિવસ. दूसरी आरती रास में आई अक्षर मनोरथ पूर्ण कराई. खूब सुंदर आयोजन. आज परम कृपावक्षाय परमात्मा की असीम कृपा थी शुभ स्थल सागर मोड़ा मुकामी धर्म प्रेमी धर्म चुस्त धर्म रक्षक धर्म आदर्थ विवाह वडील श्री दशरथजी नो परिवार के आज आ कार्यक्रम ने सुख देव सुख लेव सुखे जगाव साथ पोते आ जागीना ब्रह्मांड में एक जागरण कार्य करवा माटे सुंदर साथ ने आमंत्रित करी आगळ वधी रह्या छे. कार्यक्रम में ये सुखदेव मारा साथ ने त्यारे खरी अंगना नार स्वामीजीना वचनो प्रमाणे दररोज रात्रे कार्यक्रम भजन सत्संगनो चालवानो छे. दिवसे श्री मुखवाणी वंचन चाले छे. परंतु रात्रिना कार्यक्रमમાં દરેકને સુંદર સાથને આજુબાજુ જેને પણ આપણે ફોનથી જાણ કરતા હોય સંદેશો મોકલતા હોય તો એને જાણ કરીશું. કારણ કે હવે 2 દિવસ આપણે વાપરી નાખ્યા છે. હવે 4 દિવસ બાકી છે આપણા. 4 ને 2 6 અને 7મા દિવસે પૂર્ણાહુતિ સમાપ્તિ પૂજન. 7મા દિવસે તમે અત્યારે અમને શોધશો અહીંયા આગળ કોઈ મળશે નહીં. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. એટલે સુંદર સાધને બાકી બધાની મહેમાનોને પણ નમ્ર વિનંતી કે આ ઘણા વખતે કે રાજ્યની પધરામણી કરવી, સુંદર સાધને મહેમાનોને આમંત્રિત કરી અને ભજન સત્સંગનો લાવો લેવો એક સંકલ્પ કરેલો. એ સંકલ્પ પૂર્ણ કરવા માટે આપણે બધા સહભાગી બનવાનું છે અને ભજન સત્સંગનો પૂરેપૂરો લાભ લેવાનો છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. નિશ દિન ગ્રહીએ પ્રેમ સો, નિશ દિન ગ્રહીએ પ્રેમ સો શ્રી જુગલ સ્વરૂપ કે ચરણ निर्मल होना आही सो धाम वर्ण इन बिघ नरक से छूटिए
इन बिन नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं। भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए जमाही। एक आत्म धनी पहचानिए, एक आत्म धनी पहचानिए, निर्मल ही उपाय। स्वामी प्राणनाथ भज रे, स्वामी प्राणनाथ भज रे। ब्रह्म सृष्टि के कारण, ब्रह्म मुनियों के कारण, सुंदर रूप धरे। स्वामी प्राणनाथ भज रे, प्राणनाथ भज रे। सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता, स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता। स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता, स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता। अक्षर ब्रह्म पुजारी, अक्षर ब्रह्म पुजारी, अक्षर ब्रह्म पुजारी, अक्षर ब्रह्म पुजारी। जो सृष्टि करता, स्वामी प्राणनाथ भज रे, प्राणनाथ भज रे। स्वामी प्राणनाथ भज रे, ब्रह्म मुनियों के कारण, ब्रह्म लीला श्री परधाम की जो कोई गावे, वह जो कोई गावे। स्वामी जो कोई गावे, स्वामी जो कोई गावे।
तमको जपना निरतारतम को जपना कारज सिद्ध करे स्वामी प्राणनाथ भजरे प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्म त्रुटि के कारण ब्रह्म मुनियों के कारण सुंदर रूप धरे स्वामी प्राणनाथ भजरे सखियन के दुख हरता कलयुग भाग हरे स्वामी कलयुग भाग रे हमें कलयुग भाग हरे भाग हरे हो गए अंगनायाप स्वामी अंगनायक स्वामी हो गए अंगनायाप स्वामी अंगनायक स्वामी અને સદગુરુ કૃપા કરે સ્વામી પ્રાણનાથ ભજરે प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्म त्रुटि के कारण ब्रह्म मुनियों के कारण सुंदर रूप धरे स्वामी प्राणनाथ भजरे આપો કૃપા કે સાગર કૃપા કરો સ્વામી पाला दया करो स्वामी એ તમે મહેર કરો સ્વામી वाला मेल करो स्वामी હો अपना દીન ઉગારો अपना साथ उगारो ધનિયંતરયામી સ્વામી પ્રાણનાથ ભજરે प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्म त्रुटि के कारण ब्रह्म मुनियों के कारण सुंदर रूप धरे स्वामी प्राणनाथ भजरे સ્વામી પ્રાણનાથ ભજરે स्वामी प्राणनाथ भजरे બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે આનંદ ક્રંદમ ધની દેવ ચંદ્રમ બ્રજેશ્વરૂપેણ પુરાપી જાતમ પ્રવિશ્ય પ્રાપ્તમ પ્રિય પ્રાણનાથમ પરેશ પૂર્ણમ સતતમ નમામિ ब्रह्म प्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनेक बन्धु शरणं प्रपद्ये श्रीराजश्यामाजि शरणं प्रपद्ये एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव्रतेन तुल्य दशाश्वमेधी पुनरेऽपि जन्म
કૃષ્ણ પ્રણામેન પુનર્ભવાય કૃષ્ણ પ્રણામેન પુનર્ભવાય ચિદાદિત્યમ કિશોરાંગમ પરેધામિની વિરાજિતમ સ્વરૂપમ સચ્ચિદાનંદનમ નિર્વિકારમ સનાતનમ પરમાત્મા પરમ જ્યોતિ પરમ ધામ પરાગતિ પરમ ધામ હો પરાગતિ ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરા ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ બોલો સદગુરુ મહારાજ કી જય કૃષ્ણ કનૈયા प्रणम्यं परमात्मनं निजानंदं महाप्रभु प्राणनाथ निर्दिष्टं मार्गं वस्मि सुखास्पदं ब्रह्मानंद ज्ञानं जन कल्याणं हेतवे पद्धति ब्रह्म सृष्टिनां वर्णनं च करोम्यहं निजानंद के चरित की गाथा उदती महान मैं चाहत वर्णन करूं मम है बुद्धि अजान जगदाधार जगतपते पूर्ण ब्रह्म श्री राज विनमु दो कर बद्ध हो सिद्ध करो सब काज सिद्ध करो सब काज सिद्ध करो सब काज परम कृपाळु अक्षय परमात्मानी असीम कृपा के शुभ स्थल सागाना मोवाड़ा मुकामे धर्मप्रेमी श्री दशरथजी ने ત્યાં જેનો કાર્યક્રમ ભજન મંડળનો છે એટલે ભજન મંડળનું આગમન તો લગભગ બખની મુવાડીના બહેનો જોયા તોરણાના સુંદર સાથ કઈ આવ્યા છે અને હજી બીજા આવવાના છે બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી અહીંનો મંડળ તો પરમેનન્ટ છે જ અને કોઈ ના આવે તો આપણે તો છીએ જ બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પણ અમે એમને આમંત્રિત કર્યા છે ને મારે તો વ્યવસ્થા કરવાની છે જોતા જોતામાં સમય વહી જાય છે જાગણીમાં જાગો તમે પ્યારે સુંદર સાથીજી આપણને એક સુંદર અવસર મળ્યો છે અને સદગુરુની કૃપાથી આપણને સમજાયું પણ છે કે એનો મહિમા શું છે હમણાં જ આપણે કહે પચે પચ મરીએ માહી કે ભજન વિના બધું જ નરક છે અને અત્યારે શ્રી પ્રાણનાથ કારણ કે પરમાત્મા પણ જો તીરે ઉભા જુએ તમાશો દેખનારા દાજી જોડે જઈએ છે થાય છે જો પહેલો દિવસ છે બીજો દિવસ છે જોઈએ બરાબર જામે તો જઈએ નહીં તો પછી થોડી વાર બેસીને પછી જે દિવસો શરૂ થાય છે સત્સંગના એનો પૂરેપૂરો આપણે લાભ લઈએ કે ભાઈ સત્સંગ શું કે ભાઈ મનોરંજનના કાર્યક્રમ કરો બધું કરો પણ તો જો સુધી સત્સંગ આપણે ના મેળવીએ આત્માનું કલ્યાણ ના કરીએ ત્યાં સુધી આપણે કશું જ ભાથું બાંધ્યું નથી તો એક વખત વ્યાસજી આશ્રમમાં બેઠા છે પોતાના આશ્રમે ત્યાં નારદજી આવે છે હવે નારદજીને એવું મનમાં થયું કે હું ભક્તિ કરું છું પરંતુ મને સત્સંગનો મહિમાની ખબર નથી તો હું વ્યાસજીના આશ્રમે જઈ એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરું અને પછી સત્સંગનો મહિમા એમને પૂછી લઉં કે સત્સંગનો મહિમા શું છે વ્યાસજીના આશ્રમે નારદજી પહોંચ્યા છે અને ત્યાં જઈ અને પ્રણામનો શિષ્ટાચાર કર્યો એમને પણ આવકાર આપ્યો વ્યાસજીએ આસન આપ્યું બિરાજમાન કર્યા પછી નારદજીએ પોતાનો અંદર જે થયેલો પ્રશ્ન રજૂઆત કર્યો કે વ્યાસજી મને પ્રશ્ન થાય છે કે સત્સંગનો મહિમા શું છે આજે મારે તમારા મુખારબિંદથી સાંભળવો છે વ્યાસજીને આનંદ થયો આજે કોઈ સુંદર સાથ પ્રશ્ન કરે કે ગુરુજી મને આ મનમાં પ્રશ્ન થાય છે મારી મૂંઝવણ तो ये प्रश्न करे तो आनंद थाय कि ये वाणी मत के लेव में इनको सहार इन सहार माहे कई सत सुख सो में निर्णय करो
તમે પ્રશ્ન પૂછો તો ઉકેલ થાય, ને તો હવે અંતર્યામી નથી કે ચલો તમને કઈ ભૂખ લાગી છે ને હું પીરસી દઉં. આ તો ચહેરા જોઈને મને ઈચ્છા થાય છે કે હું પ્રાથમિક ભૂમિકા કહું, બાકી આજે ભજન સિવાય કશું સત્સંગ કરવાનો. તો નારદજીએ પ્રશ્ન પૂછી દીધો કે સત્સંગનો મહિમા શું છે. નારદજીને કહ્યું કે હું તમને ઉત્તર જરૂર આપીશ, પરંતુ સીધી રીતે હું જવાબ આપીશ તો તમને મગજમાં નહીં ઉતરે. એટલે હું કહું એટલા સ્ટેપ તમારે લેવાના કે અહીંયાથી આપણા આશ્રમથી નજીક નદી વહે છે. એ નદી કિનારે અમુક પાણીના ખાબોચિયા ભરેલા છે. ત્યાં કેટલાક ખાબોચિયામાં કીડા છે. તો નદી કિનારે જઈ એ ખાબોચિયાના કીડાને તમે પૂછો કે સત્સંગનો મહિમા શું છે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા. નારદજી તો ગયા, નદી કિનારે ગયા ને જ્યાં પાણી ભરાયેલું તો જોયું તો કીડા સરવડતા હતા. તો એ કીડાને જઈને પૂછ્યું કે સત્સંગનો મહિમા સંભળાવો. આટલો શબ્દ બોલ્યા નારદજી કે સત્સંગનો મહિમા સંભળાવો. એટલામાં તો કીડો મૃત્યુ પામ્યો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. એ તો પાછા આવ્યા વ્યાસજીના આશ્રમે, પ્રણામ કરીને કહ્યું કે હું તો ગયો અને ત્યાં કીડાને પૂછ્યું તો તરત જ કીડો મૃત્યુ પામ્યો. કારણ કે હજુ તમને ચાન્સ આપું છું કે હજુ તમે એક વખત એ જ નદી કિનારે એક લીલુંછમ વૃક્ષ થયેલું છે, એ વૃક્ષને જઈને પૂછો કે સત્સંગનો મહિમા શું છે. પાછા નારદજી ગયા નદી કિનારે, જોયું તો એક સુંદર લીલું વૃક્ષ છે. એ વૃક્ષના થડ પાસે જઈને બે હાથ જોડીને કહ્યું કે મને સત્સંગનો મહિમા સંભળાવો. આટલો સત્સંગનો મહિમા સંભળાવો એટલું કહેતા તો વૃક્ષ સુકાઈ ગયું અને બધા પાન ખરી પડ્યા. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. નારદજી પાછા આવ્યા, વ્યાસજીને પ્રણામ કર્યા કે આ બીજો અનુભવ થયો કે મેં સત્સંગનો મહિમા સંભળાવ્યો. એવું વૃક્ષ આગળ જઈને કહ્યું તો વૃક્ષ સુકાઈ ગયું ને બધા પાન ખરી ગયા. હજુ ત્રીજો ચાન્સ, હજુ તમે એક ફેરો ખાઓ કે હમણાં જ આપણા આશ્રમની પાછળ ભરવાડ લોકો રહે છે, તેમને ગાયોનો વાડો છે. ત્યાં હમણાં જે ગાય વિયાણી છે એને સુંદર એક વાછડાનો જન્મ થયો છે. એ વાછડાને ત્યાં જઈ એને કાનમાં પૂછો કે મને સત્સંગનો મહિમા સંભળાવો. નારદજીને તો આજે કંઈક મેળવવું છે એટલે ગયા આશ્રમની પાછળ, જોયું તો ગાયો ઘણી છે, પરંતુ ભરવાડને પૂછ્યું કે ભાઈ ગાય તરત વિયાણી છે કોઈ? તો કે હમણાં જ વિયાણી છે અને વાછડો છે. તારે કે મને બતાવો. તો ગાય બતાવી, વાછડો બતાવ્યો અને વાછડાના કાનમાં જઈને કહ્યું કે મને સત્સંગનો મહિમા સંભળાવો. વાછડો મૃત્યુ પામ્યો. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. નિરાશ થયા કે હું સત્સંગનો મહિમા સંભળાવ એવું કહું છું ને વસ્તુ વિપરીત થાય છે. છતાં પણ જેને અંદરથી તાળાવેલી જાગી છે, મારે પાછું જવું પડશે આશ્રમે. આશ્રમે પાછા આવ્યા છે, વ્યાસજીને પ્રણામ કર્યા અને કહ્યું આ વાછરડા પાસે જઈને મેં કહ્યું કે સત્સંગનો મહિમા સંભળાવો. આટલા શબ્દ બોલતાની સાથે તો વાછરડો મૃત્યુ પામ્યો. હવે શું? તો કે છેલ્લો ચાન્સ છે, એક વખત અમે જાઓ. હવે ક્યાં જવું? તો કે આપણો રાજ દરબાર છે. રાજાને ઘણી મોટી ઉંમર થઈ ત્યાં સુધી કોઈ સંતાન પ્રાપ્ત નતું, પરંતુ હમણાં સમાચાર મળ્યા છે કે રાજાને ત્યાં રાજકુંવરનો જન્મ થયો છે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. રાજકુંવરનો જન્મ થયો છે એટલું કહેતા સુધી તો નારદજીને પરસેવો છૂટી ગયો કે અત્યાર સુધીનું બધું ચાલી ગયું, પણ ઘણા વર્ષોથી જેને રાજાએ કેટલી બધી બાધા આખડી રાખી છે, કેટલા સંકલ્પ કર્યા છે, તારે પોતાને ઘેર રાજકુંવર પારણામાં ઝૂલતો થયો અને એ રાજકુંવરને જઈને કાનમાં કહું કે સત્સંગનો મહિમા સંભળાવો અને કદાચ વિપરીત બને તો બોલો કૃષ્ણ કનૈયા મારી દશા શું થાય? હું તમને હિંમત આપું છું, આ છેલ્લો ચાન્સ છે, ફરી નહીં મોકલું ક્યાંય. પણ આટલી વખતે તમારે રાજાને ત્યાં જઈ રાજકુંવર પારણામાં ઝૂલતો હશે, સુંદર રમતો હશે અને એને જઈને તમારે કહેવાનું કે મને સત્સંગનો મહિમા સંભળાવો. બહુ ઢીલા થઈ ગયા નારદજી.
પણ એમને હિંમત આપી છે, તમે ગભરાશો ને હું બેઠો છું. તમે આ છેલ્લી વખત લઈ આવો રાજાને ત્યાં અને રાજકુંવરના જઈને કાનમાં કહી દો કે સત્સંગનો મહિમા સંભળાવો. વ્યાસજી પોતે માથે લીધું, હું જવાબદાર છું, તમે રાજાને ત્યાં પહોંચી જાઓ. નારદજી બહુ ગતિ ધીમી છે આ વખતે. દર વખત ઝડપથી જતા હતા, એને બદલે આ વખતે ધીમી ગતિએ ગયા છે. અને બધા જ કેટલાય વખતે રાજાને તો રાજકુમાર બધા કોઈ રમાડવા આવે, કોઈ વધાઈ આપવા માટે આવે, કોઈ અભિનંદન આપવા માટે આવે. એમ નારદજીને પણ આવકાર આપ્યો રાજાએ કે ઓહો, નારદજી પણ મારે આગળ પધાર્યા, પાવન બની ગયો, આવકાર આપ્યો છે, આવો આવો આવો. સમાચાર મળ્યા છે કે તમારે ત્યાં ઘણા વર્ષે રાજકુંવરનો જન્મ થયો છે, જાણ્યું છે. બરાબર છે, તો મને પણ ઈચ્છા થાય કે હું પણ આશીર્વાદ આપવા માટે આવું, તો હું આવ્યો છું. એમને આવકાર આપ્યો, બેસાડ્યા, પૂજન અર્ચન કર્યું, થોડી વાતો કરી અને પછી કે હું એને આશીર્વાદ આપવા જઉં. તો રાજા કે હું પણ તમારી સાથે આવું. ના કે તમે અહીંના મારી સાથે આવશો ને હું રાજકુંવરને આશીર્વાદ આપી આવું છું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. નારદજી ધીમે ધીમે ગયા છે, રાજાને જોડે આવવા દીધા નહીં. અને જોયું તો પારણામાં એક રાજકુંવર એટલો બધો સુંદર રમી રહ્યો છે અને આંખો પટપટાવે છે, બબૂચા કરે છે હાથ, અને રમાડવાનું મને થઈ જાય કે હું ક્યારે લઈ લઉં હાથમાં. નારદજી કહું બોલું કે ના બોલું, પણ હું આવ્યો છું તો કામ પૂરું કરીને જ જઈશ. અને તરત જ પારણામાં દ્રષ્ટિ કરી બે હાથ જોડીને રાજકુંવરને કહ્યું કે મને સત્સંગનો મહિમા સંભળાવો. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. એ નાનું બાળક છે, નવ શિશુ છે, નવજાત શિશુને પણ વાચા સ્ફુરી કે નારદજી તમને સત્સંગનો મહિમા હું સંભળાવું છું. ખૂબ વિચાર કરજો કે આજે તમે 3 થી આ 4થી જગ્યાએ આવ્યા છો. સત્સંગનો મહિમા સાંભળવાની ખૂબ ચાલાવેલી તમને જાગી છે, તો મારા મુખારવિંદથી તમને સંભળાવું છું કે જ્યારે તમે સૌ પ્રથમ નદી કિનારે જ્યાં પાણીનું ખાબોચિયું હતું ત્યાં આવેલા અને ત્યાં સત્સંગનો મહિમા સંભળાવ્યો એવું કહેલું, એ હું જ હતો. પણ તમે જ્યારે ઉદ્ગાર કર્યો કે સત્સંગનો મહિમા સંભળાવો, તે વખતે કીડામાંથી હું વૃક્ષ યોનિમાં ગયો. પછી તમે વૃક્ષ પાસે ગયા અને વૃક્ષને જઈને પૂછ્યું કે મને સત્સંગનો મહિમા સંભળાવો, તો વૃક્ષ યોનિમાંથી પછી હું પશુ યોનિમાં ગયો. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. હવે ત્યારબાદ જ્યારે વૃક્ષ યોનિમાંથી પશુ યોનિમાં વાછડામાં મારો જન્મ થયો અને વાછડામાંથી પછી સત્સંગનો મહિમા એવો છે કે મને ઉચ્ચ કુળમાં રાજાને ત્યાં રાજકુંવર તરીકે મારો જન્મ થયો. બોલો છે પ્રાણનાથ પ્યારે કી. કીડામાંથી વૃક્ષ બન્યો, વૃક્ષોનીમાંથી પશુઓનીમાં ગયો અને પશુઓનીમાંથી પછી મનુષ્ય જન્મમાં મારો જન્મ થયો છે. એ પણ રાજાને ત્યાં રાજકુંવર તરીકે મારો જન્મ થયો છે. આ છે સત્સંગનો મહિમા. નારદજીને ખૂબ આનંદ થયો, એટલો અનેરો આનંદ થયો કે તરત જ હસતા મોઢે અને રાજાને પણ અભિનંદન પાઠવી અને આશીર્વાદ આપી તરત જ પાછા વળ્યા છે વ્યાસ આશ્રમે. વ્યાસ આશ્રમે આવી અને વ્યાસજીના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને કહ્યું કે મને સત્સંગનો મહિમા બરાબર સમજાઈ ગયો છે કે આજ દિન સુધી મને ખબર નથી કે સત્સંગ સાંભળવાથી આપણી જે કંઈક અત્યારે 184 સ્વામીજી કે છે કે 184 હત્યા બેસશે, એવો છે જન્મ તમારો, બીજી હત્યાનો પાર નથી જો તમે આ ટાણું નહીં સંભાળો. કે આપણને પણ 184 ભોગવતા કંઈક પૂર્વનું પુણ્ય છે, ગુરુજનોના આશીર્વાદ હશે, ત્યારે અત્યારે આપણે આ મંડપમાં રાજ્યના દર્શન અને સ્વામીજી પ્રાણનાથજીના વચનામૃતો સાંભળવા માટે કે સ્વામીજીએ શ્રી મુખવાણીમાં શું કહ્યું છે એ સાંભળવા માટે અત્યારે કટિબદ્ધ બન્યા છીએ અને આજે આ કાર્યક્રમમાં બેઠા છીએ. એ સત્સંગનો મહિમા છે. ઘણા એમ થાય કે ભજન કરીએ તો સારું, પણ ભજન એ સત્સંગ જ છે. પરંતુ આપણે આજે જે દિવસે નક્કી કર્યું છે એનો પૂરેપૂરો લાભ લેવો જોઈએ. તો સ્વામીજીએ આપણે ખૂબ 4 વસ્તુ બતાવી છે. આ ઉદાહરણ આપ્યું છે, એના અનુસંધાનમાં જ વાણીની થોડી ચર્ચા કરી લઈએ અને પછી ભજનની છૂટ આપી દઈએ.
કે આપણને શ્રીમુખવાણી કિરંતનમાં કહી દીધું સ્વામીજીએ. એમ રાજકુમારનો જન્મ થયો મનુષ્યોનીમાં, તો સ્વામીજીએ તો આપણને કિરંતનમાં મોહર મારી છે કે વૃથા કા નિગમોરે પામી પદાર્થ ચાર, ઉત્તમ માન ખંડ ભરતનો શ્રેષ્ઠ કુલી સિદ્ધાર્થ. કે ઉત્તમ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે, ભરતખંડ ભૂમિ મળી છે, 28મી ચોકડીનો કલિયુગ મળ્યો છે, અને સાચા સદગુરુ મળ્યા છે. આ ચાર પદાર્થ પાય અમોલક, સો વૃથા નહીં હારો, મનુષ્ય તન દુર્લભ સાધો, સો ક્યો ભૂલ ગુજારો, जिस देही धनी पूर्ण मिलही, सोई जन्म तुम्हारो. ખૂબ યાદ રાખો જેવી ચોપાઈ છે આ ચોપાઈ. યાદ રાખો એટલે તમારે છેક છેલ્લા શ્વાસ સુધી ક્યારેય આપણે પીછેહટ ના થાય. તો પહેલું પદાર્થ, ચાર પદાર્થમાં પહેલો ઉત્તમ માણસો ખંડ ભરત, ઉત્તમ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો કે દેવોને પણ દુર્લભ છે એવો મનુષ્ય તન આપણને મળ્યું. દેવો પણ તરસે છે કે મને મનુષ્ય તન મળે, અને અમે પણ મનુષ્ય તન મેળવી પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરી અમે પણ ભવસાગરથી પાર ઉતરી જઈએ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા. હવે બીજા નંબરમાં ભરતખંડ ભૂમિ. ભારત દેશ ધર્મ પ્રાણ દેશ છે. ભારત આપણી માતા છે. એક જયકારો જોરથી ભારત માતા કો બોલાઈએ. બોલો ભારત માતા કી. પાછળ બહેનોએ હાથ ઊંચા કર્યા નથી, માતાઓએ તો ખાસ હાથ ઊંચા કરવા પડે. બોલો ભારત માતા કી. આજ કે આનંદ કી, આનંદ કરાવે ઉનકી. વાહ વાહ. તો ભરતખંડ ભૂમિને પ્રાધાન્ય સ્વામીજીએ આપ્યું છે, એટલે ભારત માતા કી જય બોલાઈ. કે બધા ખંડો છે પણ ક્યારે પાકિસ્તાન માતકી, અમીરાત માતકી, કોઈ દર યુએસએ માતકી જે બોલાઈ કોઈ, પણ ભરતખંડ ભૂમિને પ્રાધાન્ય મળ્યું છે કે ભારત મારો દેશ છે. તો એ આપણે ભારત માત એટલે ભરતખંડ ભૂમિને સ્વામીજીએ પ્રાધાન્ય આપ્યું. પછી બીજા નંબરમાં ઉત્તમ માણસો ખંડ ભરતનો શ્રેષ્ઠ કુલી સિરદાર, 28મી ચોકડીનો કલિયુગ. કલિયુગનો ખૂબ જ મહિમા છે. કલિયુગ કેવલ નામ અધારા, સુમેર સુમીર જગ પાર ઉતારા. રામાયણમાં ચોપાઈ છે કે આ કલિયુગનો પ્રભાવ એવો છે કે આપણે જે કઈ ધર્મનું ભાથું વાંચીએ, ભજન સત્સંગ કીર્તન કરીએ, એનું ફળ આપણને તરત જ મળે, ને તરતીયું કહેવામાં આવે છે. કદાચ આપણે આગળ ખૂબ ભીડ જામી હોય અને બધા એક જ દિવસમાં વિતરણ કરવાનું હોય તો દશરથસિંહ તો લગતા હોય, લાઈન તો છે કે રોડ ઉધી આવ્યું હોય, કારણ કે નંબર પ્રમાણે આવવું પડે ને. પણ આ જે ભાથું બાંધવા માટે બેઠા છે એનું તો ફળ તરત જ મળવાનું. આપણને પ્રત્યક્ષ નહીં દેખાય, પણ જે આવીને બેઠા છે એનું તો જમા પાછું થઈ ગયું. કે રાજ્ય મહારાજ તો આપણી નોંધ લેશે જ, ભલે પડોશી નોંધ તો લે જ, પણ તું રાજ્ય મહારાજ પણ નોંધ લે કે કોણ આવ્યું છે, કોણ હજુ વિચારે છે. અને છેલ્લા દિવસે કોક આવશે કે ચાલો છેલ્લા દિવસે 25મી તો જવું જ પડશે, કારણ કે આચાર્યશ્રી પધારવાના છે, શોભાયાત્રા છે. છેક પિંગળી મંદિરથી શોભાયાત્રા નીકળી અને અહીંયા આગળ આવવાની છે. ખૂબ આનંદ આવશે, પરંતુ એ દિવસ તો આનંદ લેવાનો જ છે, પરંતુ એ પહેલા આપણે સત્સંગનું ભાથું બાંધી દેવું જોઈએ, એનું પણ નોંધ લેવાશે ને રાજ્ય મહારાજ જમા ઉધાર કરશે. તો એ જે ભાથું બાંધ્યું છે એનું ફળ આપણને તરત જ મળવાનું છે. એ કલિયુગનો પ્રભાવ છે. 28મી ચોકડીનું જે કલિયુગ છે એને પણ પ્રાધાન્ય આપ્યું કે જે કંઈ આપણે ભક્તિનું કાર્ય કરીએ, નિજ્ઞાનમાં જાપ કરીએ, મેરસાગરના પાઠ કરીએ, અહીં પારાયણ ચાલે છે એમાં વંચન કર્યું હોય એ પણ તપશ્ચર્યા છે. ભજન કર્યું હોય અને કોઈની સેવા કરી હોય, સેવા જેવો કોઈ બીજો પદાર્થ નથી. તુમ પ્રેમ સેવા સે પાઓગે પાર. તો જે કઈ સુંદર સાથની સેવા કરીએ તો શ્રીજીને ચરણે જઈએ. આપણે ઘરે આગળ અતિથિ આવ્યા, સુંદર સાથ આવ્યા હોય, એમની સેવા કરીએ. લાવો અહીંયા આગળ જે કઈ વસ્તુ આડાવરી પડેલી હોય આપણને લાગે અહીં સીધી કરો કે ભાઈ આ અહીંયા આગળ કિનારી વળી ગયેલી હતી, પણ અમને માતાજીને દેખાઈ કે ભાઈ આ સરખું કરવા જેવું છે. એ પણ સેવા છે. અહીં કાગળ પડ્યું હોય, આ બાજુ કંઈક ગમે તે પડી હોય, કચરો વીણી લેવો, આ પણ સેવા છે. આજે વિચાર કરો કે પન્નાજીમાં જ્યારે શરદ પૂનમ પર બધા સુંદર સાથ મોટા મોટા જે અહીંયા આગળ 5-10 પોતે ઘરે રોકર રાખ્યા હોય, એ ત્યાં જઈને
ઘુમટજી બંગલાજીમાં સેવા કરે. સવારમાં કહો તો 4 વાગે ઉઠીને ઝાડુ વાળતા કે ના જાણો જિંદગી કોણ સુહાગીન હોય. અહીં સુંદર સાહેબનો બેડો થયો છે, એની ચરણ રજક મળી જાય તો પણ બેડો પાર થઈ જાય. બોલો છે પ્રાણનાથ. તો અહીંયા પણ ઝંડા ગાડીઓ પ્રેમ કા ચહુદીસ પી હોય. અહીં બધી ઘણી પરમાત્માઓ આવવાની છે અને ઘણા બધા ભક્તજનો આવવાના છે, આચાર્યશ્રી આવવાના છે, ગુરુજનો આવવાના છે. એમની પણ એક ચરણ જ મળી જાય તો પણ આપણો બેડો પાર થઈ જાય. બોલો છે પ્રાણનાથ. એટલે ચરણ રજ જેવા માટે પણ આપણે આવીશું, કારણ કે આપણે પ્રત્યક્ષ નહીં દેખાય, પરંતુ જ્યારે એનો સમય પાકશે અને રાજ્યના ત્યાં બોલાવવા આવશે તે વખતે આ વસ્તુ, આ પ્રસંગ યાદ આવશે. આ ખંડ બનાવી દેજો. આ પરમધામનો એક ભાગ છે. 25 પક્ષમાં એક આ પક્ષમાં આપણે બેઠા છીએ. બોલો છે પ્રાણનાથ. અત્યારે ઘર યાદ આવતું નથી. આપણને એમ લાગે છે કે આપણે એક 25 પક્ષમાં વિહાર કરી રહ્યા છીએ કે પરમધામના જેને નકશા જોયા છે એને ખબર પડતી હશે કે આવા થાંભલા હોય, 28 સ્તંભનો ચોક હોય અને કંઈક રસોઈની હવેલી હોય, પુખરાજપાળ હોય, એ બધું અહીં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. પણ એ રીતે આપણે ભાવ લાવીએ અને જુગલ સ્વરૂપ રાસ્તામાં જે બિરાજમાન હોય મૂળ મિલાવવામાં એવો એક અનુભવ થઈ રહ્યો છે. રાત્રે ઊંઘી જઈએ ત્યારે મોડી મોડી રાતે રે મને એવા સુણલાય આવે, મૂળ મિલાવવામાં બેઠા મને એવા સપના આવે. પણ જો પછી દિવસે મનોરંજનના ટીવીમાં સિરિયલ જોઈ હોય તો પછી એ સિરિયલના સપના આવે, મૂળ મિલાવવાના આવે. તો ગુરુજી કહેતા હતા સપના પર સારું મને તો ટીવી ના આયા ને પિક્ચર ના આયા. અનોખબેન એ સિરિયલ જોઈ હોય તો સિરિયલમાં બધું જોયું આવે, પણ મૂળ મિલા રાજીના બરાબર ધરીને દર્શન કરજો. જો રાત્રે દર્શન ના થાય તો મને કાલ બોલાવશો નહીં. બોલો છે પ્રાણનાથ. રાત્રે ચોક્કસ રાજ્ય જગાડશે કે તમારા દર્શન કરીને આવ્યો છું. સવારમાં ઉઠીશ ત્યારે પણ આમ દર્શન યાદ કરજો. આજ વાઘા ધરેલા તમને દેખાશે. બોલો છે પ્રાણનાથ. તો આ છે કલયુગનો પ્રભાવ. કલયુગ કેવલ નામ આધારા સુમેર સુમેર જગત. છેલ્લો 4થા નંબરમાં સાચા સદગુરુ મળ્યા છે. સદગુરુ સાધો વાંકો કહીએ જો અગમ કી દેવે ગમ, હદ બેહદ સવે સમજાવે અને ભાગે મન કો ભરમ. કે આપણને સાચા સદગુરુ મળ્યા છે. સદગુરુ કોણ? ગુરુ કંચન ગુરુ પારસ ગુરુ ચંદન પરમાણ, તુમ સદગુરુ દીપક ભયો કિન્હો જો આપ સમાન. કે ગુરુ કંચન જેવા પણ હોય, ગુરુ પારસમણી જેવા પણ હોય કે લોખંડને અડાડો તરત સોનું બની જાય. પણ પારસમણી બનતું સોનું જરૂર બનાવે છે, પણ પારસમણી લોખંડને પારસમણી બનાવતા નથી, સોનું બનાવે છે. ગુરુ ચંદન પરમાણ. ચંદનનું વૃક્ષ હોય એની ફરતે બીજું વૃક્ષ થયું હોય તો એની સુગંધ બીજા વૃક્ષમાં પસરે છે, પરંતુ ચંદનનું વૃક્ષ બની જતું. પણ કે છે તુમ સદગુરુ દીપક ભયો કિનો હો આપ સમાન. પણ સદગુરુની ઉપમા એટલા માટે આપી છે કે આપણા સાચા સદગુરુ દેવચંદજી મહારાજ કે એમણે આપણને તારતમ દીપક હાથમાં આપ્યો, એક બીજ મંત્ર આપણને આપ્યો અને બીજ મંત્રના માધ્યમથી આપણી આત્મા જાગૃત થઈ. કયો બીજ મંત્ર આપ્યો? 14 વર્ષ વૃદ્ધિ જેને ઇષ્ટાબંધ શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કર્યું છે અને શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કર્યા બાદ સાક્ષાત કૃષ્ણજી આવી અને પોતે દર્શન દીધા છે. કોને? દેવચંદજી મહારાજને. આ વિતકનો પ્રસંગ છે કે આપણને આપણો મૂળ મંત્ર ન ભૂલાય એના માટે આ વચ્ચે આપણે લઈ લીધું કે 14 વર્ષ સુધી જેણે શ્રીમદ ભાગવત શ્રવણ કર્યું ને સાક્ષાત પરમધામથી કૃષ્ણ પરમાત્માને આવવાનું થયું અને પોતે આવીને કહ્યું કે તમે મને ઓળખો છો? ત્યારે દેવચંદજી મહારાજે હાથ જોડ્યા કે તમે મારા ધામના ધણી છો, એના સિવાય કશું હું જાણતો. તમે પોતે કોણ છે ખબર છે? તમારે આ દુનિયામાં શા માટે આવવાનું થયું? એનું પ્રયોજન શું છે? મને કઈ ખબર નથી. ત્યાર પછી કૃષ્ણજી પોતાની ઓળખાણ આપે છે અને કહ્યું કે મારું નામ કૃષ્ણજી છે, નિજ નામ શ્રી સીજી સાહેબજી. હા, ડબ્બા ભૂલ ના પડે. આ વાણી વિતકના આધારે આપણને મોહર મારીને કહ્યું છે. તાવાના પત્રમાં પણ ખંભાત જોઈ આવજો તે વખતનું. જે ખંભાત ગયા છે સુંદર સાહેબને ખબર છે, તાંબાના પત્રો પર, તામ્ર પત્રો પર લખેલું છે નિજ નામ શ્રી કૃષ્ણ.
તો કૃષ્ણ પરમાત્માએ સાક્ષાત આવીને કહ્યું કે જેમ અત્યારે સુંદરપુરાથી કહ્યું, હું સુંદરપુરા કૃષ્ણભાઈ મંદિરથી આવ્યો છું, હું શ્યામશરજી મહારાજનો દીકરો છું અને મારું નામ મહેન્દ્રભાઈ છે અને મને આયોજક તરીકે દશરથસિંહે મૂક્યો છે અને હું આયોજન કરી રહ્યો છું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. કે વાયા ખબર નથી, વાયા કહ્યું હોય તો ફેરફાર થઈ જાય કે ભાઈ આ ઉડવારા મહેન્દ્રભાઈ હશે કે બીજા કોઈ મહેન્દ્રભાઈ હશે, પરંતુ હું જાતે જ કહું છું ભાઈ સુંદરપુરાથી પ્રણામી મંદિરમાં શ્યામશરજી મહારાજનો દીકરો હું મહેન્દ્રભાઈ પોતે આવ્યો છું. દશરથસિંહે મને આમંત્રિત કર્યો છે, એટલે પછી આમાં કશું પેલી એફિડેવિટ કશું કરવી પડે એવી છે, કશું ફેરફાર આમાં ના થાય. આ ઝેરોક્સ કરાવો એટલે આ જ ઝેરોક્સ આવે, એમાં પછી ઝેરોક્સ કરાવો સીજી સાહેબજી નીકળે. ઓરિજિનલ જે કોપી છે એમાં શું છે? નિજ નામ શ્રી. તો સાક્ષાત કૃષ્ણ પરમાત્મા એને પોતાનું નામ જાહેર કર્યું કે મારું નામ કૃષ્ણજી છે, હું અનાદિ છું, અક્ષરાતીત છું. નહીં તો એટલું કઈ ઉભા થઈ ગયા હોત કે મારું નામ કૃષ્ણજી છે તો લોચા પડો, પણ તો આગળ કહ્યું હું અનાદિ છું, અક્ષરાતીત છું. પછી કહેવાનું રહેતું નથી પરમધામ કૃષ્ણ નથી, મોરલી નથી. જેટલું હોય છે એની ઓરિજિનલ બધી કોપી કઈ છે? પરમધામમાં. આ તો બધી ઝેરોક્સ બેઠી છે. બોલો છે પ્રાણનાથ પ્યારે કી. અહીં જેટલું છે એનું બધું પરમધામમાં છે. પછી આપણે પોતાની મન ગણતરી રીતે આપણે કહીએ કે ભાઈ પરમધામમાં આ નથી તે નથી, આપણું કશું ચાલે? સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીના વચનામૃતમાં ફેરફાર કરવાનો આપણો કોઈ રાઈટ મારો તમારો નથી. રાજ્ય મહારાજે જે કંઈ એવું લખ્યું છે એ આજથી 400 વર્ષ પહેલાના સ્વરૂપ સાહેબમાં તાદીના પુઠામાં જોવો તો પણ તેમાં નિજનામ કૃષ્ણજી લખેલું છે. અનાદિ અક્ષરાતીત સોતો જાહેર વિધતન સહિત. આ નિજ મંત્રથી, આ મૂળ મંત્રથી દેવચંદજી મહારાજે 313 વાસના જગાડી. આ 313 વાસનામાં સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીનો પણ સમાવેશ થઈ ગયો. એમને પણ આ જ મંત્રથી જાગૃત કરેલા અને એ જાગૃત કરી અને પછી 313 વાસના જે જગાડી એમાંથી આગળ જાગરણનું કાર્ય ચાલ્યું. અને આ જ મંત્રથી અત્યારે આજ દિન સુધી આપણા ગુરુજનો ધર્મગુરુજી પંડિત પ્યારલાલજી, પરમહંસ મહારાજજી, કૃષ્ણ પિયાચાર્યજી મહારાજ, ધર્મદાસજી મહારાજ અને ઠાકોરદાસજી મહારાજ, ત્યાર પછી જે આચાર્યો થઈ ગયા, પણ આ બીજ મંત્ર દ્વારા જ પ્રચાર પ્રસાર થઈ રહ્યો છે. પરંતુ એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાથી આપણને ક્યાં રાજ્ય મહારાજ મૂકશે, કઈ કેટેગરીમાં આપણને લઈ જશે આપણને ખબર નથી. પરંતુ જેને આટલો જ બીજ મંત્ર મળ્યો છે ને સ્વામીજી કહે છે એટલું બધું નહીં, પણ અર્ધ લવે તારો અર્થ સરે ભૂડા એ ઉડું તું કાકે. અર્ધ લવો પણ એમાં નિજ નામનો શ્રી કૃષ્ણજી એટલું બોલતા બોલતા અર્ધ લવો મળી ગયો તો પણ તુમ પ્રેમ સેવા સે પાઓગે ગાર. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. તો આપણને આ સાચા સદગુરુ મળ્યા છે ને સાચા સદગુરુએ આપણને આ મૂળ મંત્ર આપ્યો છે. છેલ્લા શ્વાસ સુધી આ મંત્ર છોડશો નહીં. તો એ ફેરફાર કરવા વાળા બધા પાછળ રહેશે ને તમારો નંબર આગળ આવશે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. કારણ કે એ પણ બધી તન કી જાણે, મન કી જાણે, જાણે ચિત્ત કી. इस साहेब से क्या छुपा है जिसके हाथ में दोरी. કે ભાઈ આપણે સુધારો વધારો કર્યો છે, શું કર્યું છે? આપણે નથી કર્યું. ગોપીઓ અભણ હતી, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કે કશું કોલેજ કરેલી નહીં, છતાં પણ અભણ ગોપીઓને બધે જ કનૈયાના દર્શન થતા. જ્યારે જ્ઞાનના એક અભિમાનથી ઉદ્ધવજી કૃષ્ણનો સંદેશો લઈને જ્યારે ગોપીઓ પાસે પહોંચ્યા ત્યારે ગોપીઓને જઈને કહ્યું તો હું તો કૃષ્ણનો સંદેશો લઈને આવ્યો છું. તો ગોપીઓ તો બધી હાસ્ય કરવા લાગી કે તમે કોનો સંદેશો લઈને આવ્યા છો? કનૈયો તો અમારી સાથે ને સાથે છે. અમે જ્યારે જ્યારે યાદ કરીએ ત્યારે અમારી પાસે આવે છે. અમે જમના જળ ભરવા જઈએ ત્યારે ગડુલો માથે ચડાવે છે, કદમના વૃક્ષ પર બેસીને બાંસળી બજાવે છે અને વાછરડાઓને લઈને ગાયો ચરાવવા જાય છે. અમે જોઈએ છે, પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે. અમને જ્યારે જ્યારે કંઈક આપત્તિ આવે ત્યારે અમને છોડાવે છે અને અમને દર્શન આપે છે. ઉદ્ધવજી તો અભા બની ગયા, કારણ કે જ્ઞાનનું એટલું બધું ખૂબ અભિમાન. અને હું સંદેશો લઈને જઈશ એટલે બધા મને તો ખૂબ વાહ વાહ કરશે, પરંતુ કે જેનો સંદેશો તમે લઈને આવ્યા છો તો અમારા ચિત્તમાં છે, મનમાં છે અને અમારી સાથે ને સાથે છે. બે હાથ જોડ્યા છે ઉદ્ધવજીએ. 2-3 દિવસ માટે પધારેલા, પરંતુ 6 મહિના સુધી રોકાઈ ગયા અને ગોપીઓ પાસેથી જ્ઞાન મેળવ્યું કે વાસ્તવમાં ભક્તિ શું છે. અને પાછા વળ્યા ત્યારે એ ગોપીઓના શિષ્ય બનીને ગયા છે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. એટલે આપણે ગામડામાં જે ભક્તિ કરીએ છીએ તો રાજી મહારાજ આપણાથી વહેલા રહી જશે. ભલે આપણે જેવું આવડે તેવું, આપણે બહુ સંગીતકાર નથી, પરંતુ જેવું આવડે મને
કે ભાઈ આપણે બધા જે કંઈ આપણે બાલાજીના ગુણગાન ગાઈએ છીએ, બેનો જ્યારે તરબોર થઈને ગાય એટલું બધું તે મીરા હો ગઈ મગન. મીરાજીને ખબર નથી કે હું તાલમાં ગાઉં છું, શું ગાઉં છું, પરંતુ એ તો કૃષ્ણમય બની જાય છે. તેવી આપણી ગામડાની ભક્તિ એવી છે કે આપણે રાજી મહારાજ તમે સેવા કરવા બેઠા ત્યારે મેં નરેન્દ્રભાઈને કહ્યું કે કોઈ શૂટિંગ વાળા નતા તે વખતે, પણ કે મોબાઈલ કોઈ ધરતું નહીં, તાકે અમે સેવા પૂજા ગાવામાં એવા તન્મય બની ગયા કે કોઈ રાજીનો ફોટો પાડીએ શું પાડીએ એમાં મોબાઈલ કે અમને યાદ જ નહીં આવતું. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. આ છે ભક્તિ રસ કે આપણે જો ફોટો પાડવામાં લઈશું તો આપણી લિંક તૂટી જશે. રાજી જોડે જે એક તાર કરવાનો કે સુરતાઈએ કે રાખીએ મૂલ મિલાવા માહી શ્યામ શ્યામાજી સાજી તલે બોમ બેઠે જાય. રાજીને શ્યામાજી જોડે જે તાર કરવો છે એ તૂટી જશે. મને ખરેખર મેં કાનબુટી પકડી કે મારું પણ ધ્યાન દોરાય, મારે જે તમારું ધ્યાન મોબાઈલમાં કેમ ગયું, તો મારા કરતા ભક્તિ એમની આગળ ગઈ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આ એક 4 પદાર્થ આપણને મળ્યા છે કે આપણને ઉત્તમ ઉત્તમ મનુષ્ય જન્મ ભરતખંડ ભૂમિ મળી, 28મી ચોકડીનો કલયુગ મળ્યો અને સાચા સદગુરુ મળ્યા. તો સદગુરુ ના આપણે યાદ કર્યા બીજ મંત્ર સાથે. તો આ છેક સુધી આ કાર્યક્રમનો હાર જે છે કે આપણે એક દીપકમાંથી અનેક દીપક પ્રગટાઈશું, એને સદગુરુ કહેવામાં આવે છે. સદગુરુ પોતાની પાસે જે કંઈ જ્ઞાન છે એ કોઈ દર છાનું રાખતા નથી અને પોતાના સમાન બનાવી દે છે. પોતાના શિષ્ય એક દીપકમાંથી તમે અનંત દીપક પ્રગટાવો તો મૂળ દીપકમાં ઓછું થતું નથી. એટલે સદગુરુ માટે કહ્યું કે તુમ સદગુરુ દીપક ભયો કિનો આપ સમાન. બોલો છે પ્રાણનાથ પ્યારે કી. એક નાની ધૂન બોલી માતાજીના મુખારબિંદથી આશીર્વચન સાથે પ્રાસંગિક આપણે થોડું સાંભળી લઈશું. પછી બહેનો ભજન માટે આવ્યા છે, હજુ ભજન મંડળ આવનાર છે, એમને ભજનનો લાભ આપીશું. હે મારા રાજ શ્યામાજી આસરો છે એક તમારો. સ્વામી પ્રાણનાથજી નૈયા મારી પાર ઉતારો. સ્વામી પ્રાણનાથજી પાડો નહીં બોલો તો એટલે મને જ લાગણી થઈ કે આ અડધું બોલે છે ને અડધું નહીં બોલતું. આ ખેતર જે સુષુપ્ત છે એની ઉપર આવીને બેસશે પક્ષી, પાપ રૂપી પંખીડા ઉડાડે એ પછી જ્યાં કહું બેસી રહ્યા હોય એમ કરીને એની ઉપર પેલું પક્ષી જઈને બેસે. એટલે ભાઈ તાલી પાડજો અને મોઢેથી બોલજો, કારણ કે ગુજરાતી શબ્દો છે, આપણા કોઈ હિન્દી ભાષી નથી. બચાવો મહેર ના સાગર, બચાવો
સમજારે હે મારા રાજના માજી આદરો છે એક તમારા ઓ સ્વામી પ્રાણનાથજી નૈયા મારી પાર ઉતારો પાર કરો ફેરૈયા મારી નૈયા પાર કરો ફેરૈયા દિન દુખિયા ના સહારા હે મારા સખી મંડળની વિનંતી સુણજો બોલો શ્રી પ્રાણનાથ ત્યારે કૃષ્ણ કનૈયા સર્વ સુંદર राज महारानी की तीनोपुरी धाम की छत्रसाल महाराज की सर्व सुंदर साथ की धन्यवाद चिदादित्यं किशोरांगं परितामने विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारोह सर्वशास्त्र सुनिश्चित सर्वशास्त्र सुनिश्चित અત્રે બિરાજમાન સાક્ષાત અક્ષરાતીત પરમાત્મા શ્રી રાજજી મહારાજ શ્યામાજી મહારાણીજી
અત્રે બિરાજમાન આપ સૌના લાડી લાવા આપના ગુરુજી ચિરંજીવી અનોખી બેન, શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિર પિંગળીથી પધારેલ ગલુદાસજી મહારાજ, બિરાજમાન સમસ્ત સુંદર સાત ભાઈઓ બહેનો બાળકો આમંત્રિત મહેમાનો સર્વને કોટી કોટી પ્રણામ. श्री महामती कहे पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवा. अक्षरातीत परमात्मानी असीम कृपाथी દશરથસિંહજીના ઘરે આપણને સૌને આમંત્રિત કરી રાજ્ય મહારાજની સેવા પધરામણી, એમના જે સંકલ્પ હતા રાજ્ય મહારાજે પૂર્ણ કર્યા. આશીર્વાદની વાત હોય ત્યારે પરમાત્માના આશીર્વાદ ક્યારે કેવી રીતે મળતા હોય એ જ્યારે સંકલ્પ પૂર્ણ થાય અને બધાની હાજરીનો અહેસાસ કરાવવામાં આવે ત્યારે ખબર પડે. પ્રોગ્રામ તો રાખી લીધો, પરંતુ શેનો પ્રોગ્રામ હતો, કોણે રાખ્યો, કોણે કર્યો, ખાલી ગયા, સાંભળ્યું ના સાંભળ્યું, ભોજન પ્રસાદ લઈ પાછા રવાના થઈ ગયા. પરંતુ એમનો સંકલ્પ રાજ્ય મહારાજે પૂર્ણ કરાવ્યો. મુશ્કેલીઓ દરેકના જીવનમાં આવતી હોય, પરંતુ રાજ્ય મહારાજ આપણી સાથે ડગલે ને પગલે આગળ ને આગળ છે એનો અહેસાસ જ્યારે એ સંકલ્પ પૂર્ણ થાય ત્યારે થાય છે. પણ તેમાંય ઘણા બધાને એવું થાય કે મેં કર્યું, હું કરું છું, મારા વગર કોઈ કરી ન શકે. ત્યારે રાજ્ય મહારાજ છે કે નથી એનો અહેસાસ થતો નથી. હમણાં કીધું ને કે આજના દર્શનની ઝાંખી અગર યાદ કરીને સૂઈ જઈએ તો સ્વપ્નમાં પણ એ જ ઝાંખીના એ જ દર્શન થાય. કેમ? જેને જોઈ આંખ ભરીને દર્શન કર્યા છે અને એ જે દર્શન છે એને સતત યાદ કરીએ તો એની ઝાંખી થાય. એ જ રીતે પરમધામના જે 25 પક્ષ છે એ 25 પક્ષને યાદ કરવાના હોય રોજ નિત્ય પ્રતિ સવાર સાંજ, તો પરમધામની ઝાંખી થાય કે ના થાય? જે આપણી સાથે ઘરેથી નથી આવ્યા એમને પણ ઈચ્છા થાય કે અમારે દર્શન કરવા છે. તો હમણાં ગુરુજીએ કહ્યું ને કે ભાઈ મોબાઈલ મને યાદ આવ્યો પણ બધાને ના આવ્યો, પરંતુ એમને પણ એ જ કારણથી યાદ આવ્યો કે જે બાળકો ઘરે છે એમને ફોટા કે વિડીયો મોકલીએ તો એ દર્શન કરે તો એમને પણ આવવાનું મન થાય.
સુખ માંગીએ છીએ ને, પણ કયું સુખ માંગવું જોઈએ? પરમધામનું સુખ માંગવું જોઈએ. અને પરમધામનું સુખ માંગીએ ને તો કયું ભજન આવે? મિલતા હૈ સચ્ચા સુખ કેવલ શ્રી રાજ तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज तुम्हारे चरणों में यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे। આ વિનંતી કરવાની છે અને એ વિનંતી કરીએ ને ત્યારે આપણને ધણીજી સાથ નેતર છોડી દેશો ના તમે, અમારા અવગુણ સમૂરે જોશો ના તમે, અમારી થઈ ગઈ છે ભૂલ અમને માફ કરો. માફી માંગવાની છે અને માફી માંગી પછી મારી સુરતા રહે અખંડ શ્રી રામ ધણી. અમે પલ પલ કરીએ પ્રણામ અખંડ શ્રી રામ ધણી. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. રાજજી મહારાજ આપ સૌની મનોકામના પૂર્ણ કરે એવા હું રાજજી મહારાજ પાસે આશીર્વાદ માંગુ છું. મારા માધ્યમ થકી હું રાજજી મહારાજને ખૂબ ખૂબ વિનંતી કરું કે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જેણે પણ સહકાર આપ્યો છે સર્વની મનોકામના પૂર્ણ કરે. ભજનનો પ્રોગ્રામ છે મને પણ ખબર છે, પરંતુ મારું મન પણ આજે એમ હતું કે હું ભલે ના કરું પણ થોડી થોડી કડીઓ જોડી આપું. તો વધારે નહીં કહેતા, બોલવામાં કંઈક ક્ષતિ થઈ હોય તો ક્ષમ્ય ગણજો. અને આપના માટે માઇક હું આપું છું, પરંતુ અમારા અનોખીબેન પ્રણામ બોલશે. પ્રણામ. મોડી રાતે રે મને એવા સપના આવે, આ મોડી મોડી રાતે રે મને એવા સુનલાય આવે, મોડી મોડી રાતે મને એવા સુનલા આવે, એ આ મીઠી ને મધરાતે રે મને એવા સપના આવે, મીઠી ને મધરાતે મને એવા સપના આવે, હું ગઈ તી જમના ઘાટે ફૂલડાવે રાણા પાટે, હું જઈતી જમના કાંઠે ફૂલડાવે એમના માટે, હું ગઈ તી જમના ઘાટે ફૂલડાવે રાણા પાટે, જઈતી જમના કાંઠે ફૂલડાવે એમના માટે, હે મારા રંગરસિયાની માટે રે મને એવા સુનલાય આવે, રંગરસિયાની માટે મને એવા સુનલા આવે, હે રંગરસિયાની માટે રે મને એવા સપના આવે, રંગરસિયાની માટે મને એવા સુનલા આવે, આ મોડી મોડી રાતે રે મને એવા સપના આવે, મોડી મોડી રાતે મને એવા સપના આવે, રે આ મીઠી ને મધરાતે રે મને એવા સુનલાય આવે, મીઠી ને મધરાતે મને એવા સુનલા આવે, મેં રંગ કેસરિયો ઘોડો રંગરસિયાજી ને રોડ્યો, મેં રંગ કેસરિયો ઢોળો રંગરસિયાજી નાતે, રંગ કેસરિયો ઘોડો રંગરસિયાજી ને રોડ્યો, મેં રંગ કેસરિયો ઢોળો રંગરસિયા ને રોડ્યો, એમણે ગિરી ગોવર્ધન તોડ્યો રે મને એવા સપના આવે, ગોવર્ધન તોડ્યો રે મને એવા સપના આવે, હે એમણે ગિરી ગોવર્ધન તોડ્યો રે મને એવા સપના આવે, ગિરી ગોવર્ધન તોડ્યો રે મને એવા સપના આવે, આ મોડી મોડી રાતે રે મને એવા સપના આવે, મોડી મોડી રાતે મને એવા સપના
હે આ મીઠી ને મધરાતે રે મને એવા સોણલા આવે મીઠી ને મધરાતે એવા આવે પીતાંબર તેરા માનવડે તેરા ફરિયા પીતાંબર તેરા માનવડે તેરા ફરિયા હે પીળા પીતાંબર તેરા માનવડે તેરા ફરિયા પીતાંબર તેરા માનવડે તેરા ફરિયા અમે અંબર વરને વરિયા રે મને એવા સપના આવે હે અમે અખંડ વરને વરિયા રે મને એવા સોણલા આવે હે આ મોડી મોડી રાતે રે મને એવા સપના આવે આ મીઠી ને મધરાતે રે મને એવા સપના આવે પેલો ગોકુળ નો ગોવાળિયો નંદલાય તણો નાવલિયો પેલો ગોકુળ નો ગોવાળિયો નંદલાય તણો નાવલિયો ઓ મને જમના કાંઠે મળ્યો રે મને એવા સોણલા આવે જમના કાંઠે મળ્યો રે મને એવા સપના આવે હે મને જમના કાંઠે મળ્યો રે મને એવા સપના આવે જમના કાંઠે મળ્યો રે મને એવા સપના આવે મોડી મોડી રાતે રે મને એવા સોણલા આવે મોડી મોડી રાતે રે મને એવા સપના આવે હે આ મીઠી ને મધરાતે રે મને એવા સપના આવે મીઠી ને મધરાતે રે મને એવા સપના આવે હું જપતી નિજ નમ જાપો મને જન્મ મરણ ના પાપો જપતી નિજ નમ જાપો જન્મ મરણ ના પાપો જપતી નિજ નમ જાપો મને જન્મ મરણ ના પાપો ભક્તિ નિજ નામ જાપો જન્મ ના પાપો તો આખા જગતનું તાતો રે મને એવા સપના આવે તો આખા જગતનું તાતો રે મને એવા સપના આવે એ તો આખા જગનો બાપો રે મને એવા સપના આવે આખા જગનો બાપો રે મને એવા સપના આવે આ મોડી મોડી રાતે રે આ મોડી મોડી રાતે રે મને એવા સોણલા આવે મોડી મોડી રાતે રે મને એવા સોણલા આવે હે આ મીઠી ને મધરાતે રે મને એવા સપના આવે મીઠી ને મધરાતે રે મને એવા સપના આવે મારા મનના મનોરથ પૂરજો મારી વિનતી ઉરમાં ધરજો 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 મને ચરણ કમલ માં લેજો રે મને એવા સોણલા આવે આ ચરણ કમળમાં લેજો રે મને એવા સોણલા આવે એ મને ચરણ કમલ માં લેજો રે મને એવા સપના આવે ચરણ કમળમાં લેજો રે મને એવા સપના આવે આ મોડી મોડી રાતે રે મને એવા સપના આવે મોડી મોડી રાતે મને એવા સપના આવે હે આ મીઠી ને મધરાતે રે મને એવા સોણલા આવે મીઠી ને મધરાતે રે મને એવા
આ મને એવા સપના આવે મને એવા સોના લાગે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા. ખરેખર આજ બધાના સપના આવશે નક્કી થઈ ગયું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારેજી